साधु सिंह धर्मसोत नूं गिरफ्तार किया गया है। विजिलेंस ने इसकी पुष्टि कर दी है। साधु सिंह धर्मसोत नूं अरेस्ट कर लिया गया है आमदन के स्रोतों तो वध जायदाद के मामले दे विच और बकायदा इसकी डिटेल भी जारी की है। विजिलेंस ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ तहत मामला दर्ज किया है वो भी असी दर्शकों को दसदे हाँ कि विजिलेंस वालों ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ तहत मामला दर्ज किया गया है। विजिलेंस वालों प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 13(1)(b ते 13(2) के तहत साधु सिंह धर्मसोत की गिरफ्तारी की है और बकायदा इसका समा भी दसिया गया कि डिसप्रपोर्शनेट एसेट जो विजिलेंस ने जानकारी इकट्ठी की है वो कदों तो लैके कदों तक का 1/3/2016 तो लैके यानी 1 मार्च 2016 तो लैके 31 मार्च 2022 तक की जी डिटेल है साधु सिंह धर्मसोत की आमदन की ते खर्चे की वो विजिलेंस वालों खंगाली गई है और बकायदा इसकी जानकारी दी है कि जो कुल आमदन सी साधु सिंह धर्मसोत की 2,37,12,596 सी और जिहड़ा खर्चा उस समय दे विच दिखाया गया है वो 8,76,30,888 का है यानी 6,39,18,292 रुपए का मिसमैच है। 269% खर्चा जिहड़ा है वो इनकम दे सोर्सेज तो ज्यादा है। ग्राफिक्स के जरिए असी सारा दिखा रहे हाँ कि आमदन जिहड़ी है वो 2,37,00,000 सी, खर्चा 8,76,00,000 ते आमदन ते खर्चे दे विचाले जिहड़ा फर्क है वो 6,39,00,000 यानी 269% ज्यादा सी। 1 मार्च 2016 तो लैके 31 मार्च 2022 तक की ये पड़ताल की गई है और इस पड़ताल के आधार पर विजिलेंस ने साधु सिंह धर्मसोत के खिलाफ ये मामला दर्ज किया है। जिहड़ा असीं जिक्र कर रहे सी कि विजिलेंस वालों किसी भी तरह की ऐसी कार्रवाई तो पहला सबूत जुटाए जाते हैं और वो सबूतों का जिक्र विजिलेंस वालों जो प्रेस रिलीज जारी की गई है जो अपना ऑफिशियल बयान जारी किया गया है उसके विच जिक्र किया है। सो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(1)(b) ते 13(2) इसके तहत साधु सिंह धर्मसोत की गिरफ्तारी पाई गई है और जो डिटेल है वो असी टीवी स्क्रीन पर दस रहे हाँ कि जो 1 मार्च 2016 तो लैके 31 मार्च 2022 तक का पीरीयड सी इस समय दे विच जो आमदन रही है साधु सिंह धर्मसोत की वो 2,37,12,596 रुपए बनती है ते जो खर्चा उस वेले किया गया वो 8,76,30,888 रुपए बनता है। सो इस आमदन ते खर्चे के विचाले जिहड़ा फर्क है वो 6,39,18,292 है यानी 269% ज्यादा है आमदन के स्रोतों तो। सो इसकी जानकारी जिहड़ी है इसका ब्यौरा जिहड़ा है वो साधु सिंह धर्मसोत नूं देना पएगा नहीं तो उन्हां दियां मुश्किलां आने वाले समय दे विच बेहद वध सकदियां क्योंकि मामला ऑलरेडी हुण विजिलेंस ने दर्ज कर लिया एक नवी FIR दर्ज हो गई है ते हुण ये मामला अदालत दे विच चलेगा। सो पहला जंगलात महकमे दे विच घोटाले दे मामले दे विच साधु सिंह धर्मसोत नूं गिरफ्तार किया गया सी। काफ़ी समा वो जेल च रहे ने उस तो बाद उन्होंने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट तो जमानत मिली जमानत के बाहर ने ते हुण विजिलेंस ने दोबारा डिसप्रपोर्शनेट एसिड के केस के विच साधु सिंह धर्मसोत नूं गिरफ्तार कर लिया। इस ते होर जानकारी लिए मेरे सहयोगी मनोज राठी जुड़ रहे ने लाइव। मनोज राठी अपडेट दे लई मनोज की कुछ हुण तक जिहड़ी है वो जानकारी है। थोड़ी देर पहला आपां सोर्सेस तो खबरां दित्तियां सी कि साधु सिंह धर्मसोत नूं गिरफ्तार कर लिया, हुण काफ़ी डिटेल विजिलेंस ने साझी की है। बिल्कुल विजय असीं विजिलेंस दफ्तर के बिल्कुल बाहर ही खड़े हाँ जिद्दां तुसीं भी जिक्र किया ते ग्राफिक्स के जरिए कोशिश की असीं समझाने की कि जी विजिलेंस वालों जानकारी दी गई है। बड़े ही हैरान कर देने वाले बहुत ही हैरान कर देने वाले जी इंक्वायरी हुई है जी जांच हुई है विजिलेंस वालों कि आमदन तो वध इहदे विच जिद्दां तुसीं जिक्र किया है कि 2000 मार्च 2016 तो लैके 2022 तक की जी इन्हां दी पूरी इन्वेस्टिगेशन की है। लेकिन हुण इहदे विच एक होर एड ऑन करदा कि इन्हां दी प्रॉपर्टी नूं लैके इन्हां दे अकाउंट्स नूं लैके इन्हां दे जिहड़े फार्म हाउस ने लगातार विजिलेंस वालों कार्रवाई की जा रही सी ते पुलिस नूं जद करीब 270
ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਫੀਸਰ, ਐਸਐਚਓ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਜਦ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਧਰਮਸੋਤ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੈ ਕੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਕਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਈ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈਗੇ, ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਧਾਰਾ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਇਸੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗੇਗੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਰਨਿੰਗ ਦੀ ਸੋਰਸ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਸੋਰਸ ਸੀਗਾ ਅਰਨਿੰਗ ਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਆਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਵਿਜੇ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਕਰੀਬ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 4 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟਰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਟਰਮ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਕਰੀਬ 270 ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਮਨੋਜ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਡਿਟੇਲਸ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਕੀ ਸੀ, ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਔਰ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਤ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਜੀਫਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਦੱਸੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਗਏ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਨ ਚਾਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 15 ਲੱਖ, 20 ਲੱਖ, 25 ਲੱਖ, 30 ਲੱਖ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬੂਟੇ 500 ਰੁਪਏ ਪਰ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬਰੀਫ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2016 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਨਿੰਗ ਸੋਰਸ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਅਰਨਿੰਗ ਸੋਰਸ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵਿਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਕਿ ਅਰਨਿੰਗ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਗਏ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ। ਜੀ।
ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਨੋਜ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਮਨੋਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਐਸੈਟ ਦਾ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਖਰਚਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 269% ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਲਗਭਗ 6 ਕਰੋੜ 39 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਔਰ ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਈ ਗਈ।